Good morning to one and all. I'm Sahana B from second year MCom. I'm dealing with the topic of strategy formulation at corporate level. Formulation of strategy. Here the meaning. Strategy formulation is the process of determining and establishing the goals, mission and objectives of an organization and identifying the appropriate and best course of action among all available alternative strategies to achieve them. Here the strategy formulation is a continuous process. Involves establishing and determining the goals, mission and objectives of an organization. By this, identifying and selecting the best course of available alternative strategies to achieve these companies' objectives. Here, the formulation of strategies deals with the three levels. First one is corporate level strategy, another one is business level and functional level strategy. Before going to the levels of strategy, we know the steps involved in strategy formulation. These are the steps involved in strategy formulation. The first one is establishing organizational objectives and analysis of organizational environment, forming quantitative goals, objectives in context with the divisional plan, performance analysis, selection of strategy. The first step is establishing the organizational objectives. It is the first and foremost step of the strategy formulation. Here the company have to establish their establish their objectives, vision, goals and that should be established. Here the strategic decisions cannot taken regularly. It can be taken in a once. Thus the company have to determine its objectives clearly. Then the next step is analysis of organizational environment. This involves the SWOT analysis. Here the SWOT analysis means strength, weakness, opportunity and threats analysis of the business. Strength and weakness are the internal parts which company have a control over it. And the threats and opportunities are deals with the external factors that have no control over on it. Thus, the successful organization have to build its strength, overcome its weaknesses, and identify the new opportunities and protect against the external threats. Then the third one is forming quantitative goals, defining the targets so as to meet that company's short-term and long-term objectives. Here the goals must be expressed in the numerical or it should be expressed. Thus, it can be achieved easily. Then the fourth one is objectives in context with the divisional plans. Here the divisional plans refers to the separate targets or objectives or goals set to the different departments. Here this involves setting up the targets for every department so that they work in a coordination with the organizational as a whole. Here the different departments they achieve the set targets. This helps to achieve the overall objectives of the firm. Next one is performance analysis. This is done to estimate the degree of variation between the actual performance and the standard performance. Here the standard performance is set by the top management. Thus have to analyze the actual performance with the standard performance. If there is any variation occur, thus the company have to take a corrective necessary actions. Then the last step is selection of strategy. This is the final step of strategy formulation. It involves evaluation of alternative strategies and selecting the best strategy to achieve the organizational objectives. As I told earlier, strategy formulation deals with the three levels. The first one is corporate level, second one is business level and third one is functional level. I am dealing with the corporate level strategies. Corporate level strategies are the decisions related to the resources among the different businesses of a firm, transforming resources from one set of business to other and managing and nurturing the portfolio of business. Here the corporate level strategies are the decision taken by the top level management. They allocate the resources
available to the different business of a firm. They have to take a decision regarding the allocation of resources and managing and take nurturing the portfolio of the business. Here, the corporate level strategies are also called as grand strategies. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಸಬ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ವಿಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಿಸಿಷನ್ನೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ corporate strategies helps to exercise the choice of direction that an organization adopts. Corporate level strategies ನಮಗೆ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಆ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ನೋ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. In small forms, corporate strategy would mean that adoption of action that yields better profitability of the firm. ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಅವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರಲಿ, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕೋಪ್ನ ವೈಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಹಿಯರ್ ನಾನು 2 ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಗಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲೋನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, PCಸು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ತೊಗೊತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರಲಿ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ PCಸ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿದು. Google entry into the operating systems and laptops. Here the Google is the so-called as we use for the search engine. Thus they gave importance to entry the operating system and production of laptops. ಅದು ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. Second one is stability strategies. Third one is retrenchment strategies. And the fourth one is combination strategies. The first one is expansion and growth strategies. When an organization aims to high growth by substantially broadening scope of one or more of its businesses in terms of their respective customer groups, customer functions, and alternative technology, singly or jointly, in order to improve its overall performance. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಒಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹೈ ಗ್ರೋತ್ನ ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ನ ಬ್ರಾಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಗ್ರೋತಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆರ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. The first one is concentration. A growth strategy adopted by the company to concentrate by investing more in marketing or a production
of only one primary product or a market in such a manner that growth results. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಹೋಲ್ ಕಂಪನಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲಾದರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲಾದರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಅವೈಲಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The benefit of strategy is to build a strong reputation within the market or generate a loyalty among the customers. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್. It means combining the activities related to the present activity of a firm that results a widening scope of a business definitions of a firm. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು 2 or more ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋಪು ವೈಡರ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಈಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 2 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದ ಮರ್ಜರ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Apple entering in the search engine market or a new industry related to the laptops or a smartphones. ಈಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಅವರು ಅದು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿನೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರೋದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ or going to the new products. Here the substantial changes in the business definitions, singly or jointly in terms of customer function, customer groups, alternative technologies or one or more firms business. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿನ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನು ಅನದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Diversification can be done in 2 types. One is concentrated or related diversification. Another one is conglomerate or unrelated diversification. Here the first one is deals with the concentrated diversification. ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ
ಆ್ಯಪಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ನ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ಲೋಮೆರೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಅದರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೆನ್ ಇನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ performance by marginally changing one or more of its businesses in terms of their respective customer functions and alternative technologies. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ 1 by 1 ಮಾತ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ 3 ways. ನೋ ಚೇಂಜ್. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 1 by 1 ಅಂತ ಒಂಚೂರು ತೊಗೊಂಡು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅದು ಕಾಷನ್ಡಾಗಿ ತೊಗೋತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಅದು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, retrenchment strategy. The corporate strategy of retrenchment is followed when an organization aims to contraction of its activities through a substantial reduction or elimination of the scope of one or more business in terms of their respective customer functions or alternative technologies in order to improve its overall performance. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಕಂಪನಿದು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇವಾಗ 2-3 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಟೈಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ 2 ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2 ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಸ್ ಅಥವಾ ಈಗೇನಾದರೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅದನ್ನು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡೋದನ್ನೇ ತೆಗ್ದಾಕೋದನ್ನೇ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಶೇರ್ಸ್ನ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಡೆಟ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್.
Next, last one is combination or mixed strategies. When an organization adopts a mixture of stability, expansion, or a retrenchment strategies, either at the same time in the business or at the different times in one of its business, with the aim of improving its performance. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟ್ರೆಚ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ is related to the combination of these three is called as a mixed strategies. It helps to improving the overall of its performance. These are all corporate level strategies. Thank you.